जय गौर प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 गुरु। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातसहगुण रघुनाथनियुक्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान सगण ललिता श्रीविशाखानियुतं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव। भागवतम एकादश स्कंद 17 अध्याय श्लोक नंबर 54। श्री भगवान उवाच इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्व अतिथिवद् वसन् न गृहेरनुबध्यते निर्मम निरङ्कृतः। श्री भगवान उवाच इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेषु अतिथिवत् वसन न गृहे अनुबंध्यत निर्मम निरंकृतः। वास्तविक स्थिति उपरे गंभीरतार सहित विचार करी स्वामित्व भाव अर्थात वा मिथ्या अहंकार शून्य होई मुक्तात्मा निज घरे निज जन अतिथि परि वास करिया उचित। आउ एपरि करिवा द्वारा व्यक्ति घरोई समाज जड़ित होई न थाए। भावार्थ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद शिष्य मान द्वारा मुक्त शब्द समस्त भौतिक आसक्ति मुक्त व्यक्ति विशेष को बुझाई थाए। ए अवस्था रे जहाकु मुक्त संग कुआ जाई थाए मनुष्य निजको भौतिक जगतर स्थायी बासिंदा बोली मानि न थाए। पारिवारिक जीवन निर्वाह करी मध्य एपरि मुक्त अवस्था प्राप्त करा जाई पारे। एथिपाई व्यक्ति को केवल कृष्ण संकीर्तन कार्यक्रम रे संश्लिष्ट होई जिवाको होई थाए जोठार से भगवान पवित्र नाम उच्चारण अर्चा विग्रह पूजन तथा कृष्ण अनुभूत आंदोलन में जो सामिल करिथाए। श्रीकृष्ण संकीर्तन को दृढ़तार सहित ग्रहण न करी स्त्री आसक्ति रूपी लौह श्रृंखल को एवं आसक्ति उत्पन्न कर्म को त्याग कर अत्यंत कष्ट साध्य अटे। आज ये भगवान कहते कि आम मैंने जो घरे रहिबा कारण भगवान ये जो भौतिक जगत जो सृष्टि करिसंती आर मूल कारण होची कौन ना
ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଏଠି ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ବହିର୍ମୁଖ ହେଲା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେବା କରିବା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବର କ'ଣ ହେଲା ନା ବହିର୍ମୁଖ ହେଲା, ମାନେ ସେବା ନ କରିକି ନିଜ ମନେ ମନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପତିତ କରେଇଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆସକ୍ତି, ସ୍ନେହ, ମମତାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ ପାଇପାରୁନି। ତାର ବାହାରିବାର ଉପାୟ ପାଇପାରୁନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈକି ଯଦି ଗାଈକି ବନ୍ଧାଯାଏ, ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧାଯାଏ ନା। ଗାଈ ଯୋଉଠି ରହିବ ବାଛୁରୀ ସେଇଠି ରହିବ। ବାଛୁରୀ ଯଦି ବାନ୍ଧିବ ଗାଈକି ବାନ୍ଧିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଉଭୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି? ମମତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରରେ ରହିଛି, 9ଟି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି? ପଳଉନି। କାହିଁ ପଳଉନି? ନା ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାର କ'ଣ ଅଛି? ମମତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ମମତା ପାଇଁକି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଭଳି ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମମତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରରୀ ପକ୍ଷୀ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତାର ବସା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶବର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପକାଇଦେଲା। ତେଣୁ କୁରର ପକ୍ଷୀ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ କଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରୁଷ କୁରର ପକ୍ଷୀଟା କ'ଣ କଲା ନା ତାର ପତ୍ନୀର ଯେଉଁ ବାନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମୁକୁଳି ପାରୁନି, ତେଣୁ ସିଏ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇକି କ'ଣ କଲା ନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ବାଣୁଆର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ବାଣୁଆ କ'ଣ କଲା ନା 2 ଜଣକୁ ଧରିକିନି ମାରିକି ଖାଇଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଅଛେ, ଏଠି କାହାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତ ଥିବାରୁ ଉଭୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଘରେ କେମିତି ରହିବ? ଅତିଥି ଭଳିଆ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଘରର କୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତିନି, ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ କଥାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଘରେ ଅତିଥି ଭଳିଆ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମେ ଘର ଧନ୍ଦାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବନି। ଘରେ ରହିବ, ଘର ଧନ୍ଦାରେ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଜମାଳୟକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ କେମିତି ରହିବ? ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ କ'ଣ କିଏ ରହିପାରିବ? କେମିତି ରହିବ? ଯଦି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯଦି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ନ ବୁଝିବ, ପରିବାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନି, ଏ କହୁନି ସେ କହୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏତିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଟୋଟାଲ ତ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଠି ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଭକ୍ତିର ସାମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଗୃହରେ କ'ଣ ରଖିବେ? ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ। ବିଗ୍ରହ ରଖି ତାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜିରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତା ପୂଜାପୂଜିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ କ'ଣ ହେବେ? ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ବୁଲାନ୍ତି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲିବେ। ଯଦି ଘରେ ଠାକୁର ରଖିବେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ବୁଲି ପାରିବନି।
ଆରେ ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲିବା ଅର୍ଥ ମନର ଭ୍ରମତା। ମନ ଆମକୁ ପାଗଳା କରୁଛି ବୋଲି ଜଣେ ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ରଖିଲେ କଣ ହବ? ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିବ, ସେବା ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୃହରେ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି, ସେମିତି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଗବତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ସଚେତନ ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶିଖିଲେ ସିଏ ଆଉ ବାପା ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ଡନ କେହି ହେବେନି। ତାହେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ବାପାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଢାଞ୍ଚାରେ ସଂସାରଟା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋ ପରିବାରଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ କି ମଣିଷ କରିଦେବି, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କି ମଣିଷ କରିଦେବି, ଭଲ ଘର କରିଦେବି, ଭଲ ଏସା କରିଦେବି, ତେସା କରିଦେବି, ଏମିତି ଖାଲି ଭଲ 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 ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ କରିବାକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଟି କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସେ ଭାବେ ମୁଁ ମାଲିକ ଏ ଘରର, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଏସ କରିଦେବି, ଓଏସ କରିଦେବି, ଏସା କରିଦେବି, ତେସା କରିଦେବି, ଭାବୁନାରେ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଭଳିଆ ରୁହ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା ଅତିଥି ଭଳିଆ ତ ରହିହବନି କି ପୁରା ଆସକ୍ତ ଭାବେ ରହିହବନି। କେମିତି ରହିବ ନା ପରସ୍ପର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଛୁଆ ଯୋଉ 100% ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ 50% କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହବା ଦରକାର। ସେମ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ସିନା ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ଚଳି ଯାଉଛେ, ଏଟା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଟା ବୋଲିକି। ଆଉ ଗୃହରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ରହିଲେ କେମିତି ହବ? ଟ୍ୟାପ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଘରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବ, ଘରେ ପତ୍ନୀ କହୁଥିବ ଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ଘରେ, ସ୍ୱାମୀ କହିବା ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ସେମିତି ହବ ନା? ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ କାହିଁ ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିକି ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଯେତିକି ସେଇଟା ସେତିକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ମିଶି ମିଶି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇଟା ନ ମିଶେଇଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ପୁରାପୁରି ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରି ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୁକ୍ତାତ୍ମା ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ଜଣେ ଅତିଥି ପରି ବାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଅତିଥି ଭଳିଆ ବାସ କରିବାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହବନି। ଆଉ ଘର କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତ ଘର କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ତାହେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ, ତେଣୁ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବର୍ଡ଼ନ ଆସେନି। ନଚେତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଏମିତି କରିଦଉଛେ ଯେ ପିଲା ଗୋଟେ ଅକର୍ମା ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ପିତା ମାତା ଅକର୍ମା କରିଦଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଦିନରୁ, ତାକୁ କିଛି କରେଇଦେବେ। ଖାଲି ତୁ ଖାଲି ବସ ଖା, ସେ ଖାଇକି ବସିକି ସେ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଖାଇବ ବସିବ। କଣ ଖାଇବ? ପାସ୍ତା ଚାଉମିନ। ଯେ ପାସ୍ତା ଚାଉମିନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା, ରୋଷେଇଟା ଡାଲି ଅନ୍ନ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାସ୍ତା ଚାଉମିନ ବର୍ଗର ଏଗୁଡାକ କାହାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡୁନି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ମାଗି ନୁଡୁଲସ, ସେ କଣ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ସବୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଜା ପାସ୍ତା ଆକୁ ବି ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମନକୁ ମନ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଡାଲି ସନ୍ତୁଳା ଏଗୁଡା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇ ଦଉଛେ ଯେ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ନବ ଗାଡିରେ ସ୍କୁଲକୁ, ପୁଣି ଆଣିବ ଘରୁ ଯିବ ଆଣିବ। କେତେ ନିକିମା ତା ପାଇଁ ଜଣେ। ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ମଣିଷ ହଉନଥିଲେ ଲୋକ। ଆରେ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ହବା କଥା ତା ଖାତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ପିଲା ଆଏସ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ବେଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ମଜଦୁରୀ ଘରର ପିଲା,
ସେ ତ ପୁଣି ଟପର ହଉଛନ୍ତି ନା, ସେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ଛୁଆ ପାଇଁ ଘର ଏଇଠି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିବ ସ୍କୁଲକୁ, ମାନେ ଟିଉସନ ଫି ଦବ, ବସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦବ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ଲୋକ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ, ପାଠ ପଢି ପୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ଯଦି ହବ ଗାଁ କଲେଜରେ, ପାଖରେ କଲେଜ ଥିବ, 15-20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରି କରୁଥିଲେ, ବଡ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବେ। ଏବେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଯା, ଆଣିବାକୁ ଯା, ପୁଣି ଛୁଆ ଆସିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ତାର ବେଗ ବସ୍ତାନି ମା ତାକୁ ସଜେଇବ। ମା କାହିଁ ତାର ବେଗ ବସ୍ତାନି ସଜେଇବ? ସିଏ କଣ ସଜେଇବନି? ତା ଡ୍ରେସ ପଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଡ୍ରେସ ପଟା ସଫା ସୁତରା କରିବାର ସେମାନେ ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଡରେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ଠିଆ ହବ, ତା ଜୀବନରେ ସେ କିଛି କରିପାରୁନି। ଏବେ ଯୋଉ ପରିବାର କାହିଁକି ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ପରିବାର କାହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକର୍ମା କରିଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବନା, ସେ ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ବି ସଚ୍ଚୋଟତା ନାହିଁ, ସତ କିଛି ନାହିଁ। ମିଛି ମିଛିକା ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଧାନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ସେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଡନ ବାପା ମା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ସବୁ ବର୍ଡନ, ପିଲାଟା ଅକର୍ମା ହେଇଗଲା। ପିଲା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ସେ ତ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ପିଇବାକୁ ଆଣିକି ପିଇ ପାରିବନି, ଆଉ ତାକୁ ମା କୁ ମା ପାଣି ଦିଏ। ଆଉ ତ ସବୁ ଯାକ ପିଲାର ବର୍ଡନ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ପଛରେ କଣ ରହୁଛି? ଆସକ୍ତ ରହୁଛି, ଛୁଆ ପ୍ରତି ପୁରା ଆସକ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି କହିବା ଅବସ୍ଥା, ତୁମେ କଣ ରୁହ? ଅତିଥି ଭଳିଆ ରୁହ। ତେଣୁ ଅତିଥି ଭଳିଆ ତ ରହିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆସକ୍ତ ହବା, ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ବାଲାନ୍ସରେ ଚାଲିଲେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ବି ଗୃହ ମେଧି ଅରିଷ୍ଟ ମାମେବ ଭକ୍ତିମାନ ତିଷ୍ଠେତ୍ ବନଂ ବପବିଶେତ ପ୍ରଜାବାନ ବା ପରିବ୍ରଜେତ। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ନିଜ ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମୋର ଉପାସନା କରିଥାଏ, ସେ ଗୃହରେ ରହିପାରେ ଅଥବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ତାହାର କେହି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଠିକ ଅଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା, ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ନିଜ ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମୋର ଉପାସନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ସେଇଟା କହିଲେ ଗୃହ ମେଧି କଥା, ମାନେ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଲୋକର କଥାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ନା ଏଇଭଳିଆ ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଗୃହ ଆସକ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ସେ କଣ କରିବେ ନା, ପାରିବାରିକର ଯୋଉ କାମ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କଣ କରିବେ ନା, ସୁଚାରୁ ରୂପେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଉପାସନା ବି ସେ କରୁଥିବେ। ପାରିବାରିକ ଧନ୍ଦା ବୁଝିବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ଗୃହରେ ରହିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ। ସେ ଘରେ ରହିଲେ ବି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ରଖି ଉପାସନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୃହରେ ରହିପାରେ ଅଥବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସି କରିପାରେ। ତା ଘରେ ବି ରହିଲେ କିଛି ଯାହା ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଘର କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ତା ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସନ୍ତାନ ଥାଏ, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରଟା ପୋଷି ଦଉଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ପିତାଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟରେ ବି ପରିବାର ପୁତ୍ର କଣ କରୁଛି? ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ ସେ ବିଚାର କରିବ ଯେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
କାରଣ ପିଲା ତ ଏବେ ପାଳି ଗଲେଣି, ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ ଠାକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଘର ଧନ୍ଦାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ନାହିଁ କେହି, ତାହେଲେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିବ, ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପରେ ନିୟୋଜିତ ହବ। ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ହେଲେ ହବନି, ଖାଲି ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ହବନି, ଏ କାମ ସେ କାମ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିବ। ଯଦି କେହି ସନ୍ତାନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇକି ସେ କଣ କରିବେ, ବନ ଗମନ କରିବେ। ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି କର୍ଦମ ମୁନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ପୁଅ କଣ ବଡ ହେଇଥିଲା ନା କଣ? ଭଗବାନ କପିଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ କର୍ଦମ ମୁନି ବନକୁ ଗମନ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ପୁତ୍ର ହେଲା ମୁଁ ବନକୁ ପଳେଇବି। ତ ତାଙ୍କର 9ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ, 9ଟା କନ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲେ ଶେଷରେ। ତ କର୍ଦମ ମୁନି ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିକି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ ନା ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୃହାସକ୍ତ ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଇ ଆସକ୍ତଟା ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ଭାବ ଯଦି ବଢିଲା, ଆମେ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆସକ୍ତଟା ଯଦି ପରିବାର ପ୍ରତି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯିବା, ମାନେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଘୋର ନର୍କରେ ପତିତ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏକରେ କହିଲେ ସେ କଣ ନା, ସେ ନିଜ ଗୃହରେ ବାସ କରିପାରେ ଅଥବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସେଥିରେ ସେ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିପାରେ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇ ପାରିଲା ଭଳି, ଯଦି ସୀତାରାମ ହନୁମାନ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ପାରିଲା ପରେ ତାର ଯଦି କେହି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଐକାନ୍ତିକ ଶରଣାଗତି ଉପରେ ହିଁ 3 ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତାଟି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ସବୁ ସମୟ ଗୁଡାକ ବିତିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲେନି, କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମଧ୍ୟ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ନାରଦ ମୁନିକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତତ୍ ଜନ୍ମ ତାନି କର୍ମାଣି ତତ୍ ଆୟୁ ସ୍ତନ ମନ ବଚୋ ନୃଣା ଜେନେହ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସେବ୍ୟତେ ହରିରୀଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ସେହି ଜନ୍ମଟା ସଫଳ ହବ ଯଦି ସେ ଜନ୍ମଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଆମେ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମଟା କଣ ହେଲା, ଆମର ସଫଳ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଆମେ କାହିଁ କାହା ପାଇଁ କାମ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ନ କାମ କରିବା? ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ଜୀବନଟା ସଫଳ ହେଇଯିବ। ତ ଜନ୍ମ ତାହାନି କର୍ମାଣି, ସେଇ କର୍ମ, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ କର୍ମ, ତାହା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆକୁ ଆଉ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ କାହା ପାଇଁ କାମ କରିବା, ସେ କର୍ମଟା କଣ ହେଲା, ବିଫଳ ହେଇଗଲା, ତା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିଲା। ସ୍ତତ ଆୟୁ, ସେ ଆୟୁଟା ଆମର ସଫଳ ହବ। ସବୁ ଆମେ ଏଠି ରହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଭଗବାନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ମିଶ୍ର ମାୟକା ପଳେଇଲା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଯାଇଛି, ଏବେ କଣ ତାର ଯେତେ ଦିନ ସେ ରହିଲା, ତାର ବାସ୍ତବିକ ଆୟୁରୁ ସେଟା ମାଇନାସ ହେଇଗଲା। କାହିଁ ମାଇନାସ ହେଇଗଲା? ଏଠି ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ, ସେଠି ଯାଇ କଣ କରିବ? ସେବା ପାଇଲା କି? ଆଉ ସେବା ଆଉ ପାଇଲା। ଯେହେତୁ ସେବା ପାଇଲାନି, ତେଣୁ କରି ତାର ଆୟୁଟା ସେତିକି ଦିନେ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ତବିକ ସମୟଟା ହଉଛି ସେଇ, ଯଦି ସେଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା। ସ୍ତନ, ସେଇ ଶରୀର, ମନ ବଚନ, ସ୍ତନ ମନ ବଚନ, ଏଇ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଆଉ ବଚନ
जदि भगवान सेवार नियोजित है ताहले तार सबु जाकर किसी मूल्य रहा नचेत तार किसी मूल्य ना से बुद्धिमान व्यक्ति माने सदा सर्वदा भावती जमी गोटे सकाम कर भावुची लाभ क्षति विचार करुच्ची से जन भक्त भी लाभ क्षति विचार करने दरकार जे मुझे रही मोर कौन लाभ मुझे जी कौन लाभ आम तो गुरु महाराज उत्सव को जाऊँ राधा कुंड किसी दिन आमको से विरक्त लगुच राधा कुंड भाया जगह विरक्त कहीं लगुच जेहेतु से आमर कौन किसी सेवा ना तो जेहेतु किसी सेवा ना तेणु आम हूँ रही कौन कर जो मैंने भक्त अच्छा से भाग्यवान सेवार अच्छा तेणु आमर किसी सेवा नहीं चुपचाप बसुँ खाली उत्सव सरला कौन कर आमर कौन से भली दिव्य चक्षु अच्छी जे आम वृंदावन धाम को राधा कुंड श्याम कुंड को आकु स्वरूपता देखिपर आम देखिपर तेणु आम से जगार दिव्यता को अनुभव कर कारण ये जो अनुभूति पछरे शुद्ध भक्तर आशीर्वाद दरकार शुद्ध भक्त यदि आशीर्वाद करदे ताहले आम तार स्वरूप देखिपर ना आम बाह्यता देखा बाह्य को देखिए से समय टाक अपचय न करी आम मैंने कौन करा दरकार ना कृष्ण को सेवा रे गुरु कृष्ण आमको जो देते सेवा से सेवा कार्य नियोजित हवा दरकार जमती रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कान कहीं तो बुझ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को महाप्रभु पठे महाप्रभु ताकू ट्रेनिंग देले ट्रेनिंग दे वृंदावन धाम को पठेले कारण वृंदावन कौन अच्छी सेवा अच्छी तो सेवार नियोजित तुम शास्त्र सब देख भगवान का जो दिव्य लीला स्थली को तुम कौन कर उद्धार कर तो से गले से दिव्य स्थली गुड़ी सब उद्धार कले से सेवा दिखाई रघुनाथ को सेवा देले सब सेवा दिखाई ना नहीं तो आमको कौन सेवा दिखाई आम मनर भ्रमता सकाशे आम बुलुचे आमर जो मंदिर अच्छी अनेक भक्त से छाड़ छुड़ी पलाऊँ वृंदावन मंदिर कहीं पलाऊँ अभी वृंदावन धाम सब पवित्र धाम से पुणी राजा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौरनीता सेवा करने दरकार नहीं एत सुंदर व्यवस्था से खाइबा पीवा रहा क्लास सदा महाराज मैंने जाऊँ क्लास दिया चलती सब चलती भक्त मैंने कहीं पलाऊँ कहीं रोना से क्या गोटे देखने जे एत वर्ष रहा भक्त कहीं से माने तार स्वरूप विषय जानी ना ये स्वरूप विषय अवगत हे जदि निष्ठावान भाव से सेवा करेंगे सेल्फलेस माने पैसा नहीं कि नुह पैसा नहीं सेवा कले से हेनी सेल्फलेस कौन सी प्रकार निजर स्वार्थ प्रीतिपूर्ण भाव भगवत सेवार नियोजित हे से कौन हम ना ये जो स्वरूप विषय से अवगत जानी पारे ना कि जानीपर कारण वृंदावन रही जानीपारना से भी छाड़ छुड़ी कड़े पलैला वृंदावन छाड़ कहीं पड़े वृंदावन रही राधाकृष्ण सेवा कर तो भगवान पठे चैतन्य महाप्रभु पठे से गले ना कई भगवान आम गदाधर पंडित को गोपीनाथ सेवार महाप्रभु कौन कले नियोजित करते तेणु गदाधर पंडित जो महाप्रभु सहित जीवे बाहर कड़े वृंदावन महाप्रभु जुआड़े जी गदाधर पंडित मुझे तुम साथ जी महाप्रभु ना सेवा कर ना मुझे सेवा करी सेवा करनी सेवा कर ना कौन ते सेवा दिया जोटा से कर सेवाटा कर तो मो पचर किसी आवश्यकता नहीं तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ करके देखले जहाँ को जो सेवा दिखाई तुम्हें से रही सेवाटा कर गदाधर पंडित टोटाल ने कटक जा गोटे गोटे जाते कटक टू हटई देले कहले जीव ना ना मुझे फाइनाल कथा महाप्रभु बिगड़े गदाधर पंडित पुणी फेरिक पलि आसिले तेणु गोपीनाथ सेवा दिखाई तो से गुरु आमको सेवा देले कारण आम ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज निज चेष्टार कि गुरु माने भक्तिलता बीज प्राप्त हो पार
एटा गुरु कृष्णकर कृपा आमको जो सेवाटा मिली से सेवा मध्यम आम गुरु कृष्णकर कृपा प्राप्त हवा से गुरु कृष्ण कृपाटा हूँ कौन भक्ति लता बीज आम प्राप्त हवा तो मन इच्छा बोल हबनी से सेवा तुमको देती किए प्रश्न पचार ये सेवाटा तुमको देला किए पचारे सी कौन आम सब जे न जानी सी भाव हे प्रभु जाइछन्ति स्वर्ग प्रभु स्वर्ग कहीं गला स्वर्ग जीवार कारण कौन हाँ ता पचारे जो कौन काम तुम जाइछ तुमको पठेला किए से ये प्रश्न पचारा दरकार ताहले से जापर तो मन इच्छा बुलुचु ना तोते किए कही सेवाटा देती किए तो से कि साधुगुरु आचार्य ये सब लीला गुटिक आम चैतन्य चैतन्य पढ़ले भागवत पढ़ले बुझीपर नचेत ना इमोशनाली आम किए कौन कहूँ ता कथा को भाविकी सब स्वर्गर इंद्र भावीदवा आम निजे ठकामी पड़ीजा से आमको जो सेवाटा दि जाए से सेवाटा निष्ठापर भाव करने दरकार से निष्ठावान भाव सेवाटा कले जे कृष्ण दर्शन मिल श्यामानंद को राधाराणी को दर्शन मिलला श्यामानंद मन इच्छा पड़े नी वृंदावन गुरु पठेले जा वृंदावन तो से आम गुरु को डिलीट कर दौचे गुरु अप्रकट है भावचे आउ कई गुरु ना आम गुरु अप्रकट हो गले अरे गुरु अप्रकट हो बाणी अप्रकट ही ना बाणी पाखे सदा बाणी अच्छा तेणुक से बाणी मध्यम आम निष्ठापर भाव सेवार नियोजित हेले कृपार आम आम कौन करा कि लाभ भाव कर भगवान का सेवा कले कारण अत श्रीकृष्ण नामादि न भवेत ग्राह इंद्रिय तेणु आम सब समस्त जड़ इंद्रिय तेणु ये जड़ इंद्रिय मध्यम आम भगवान को बुझीपर जापर तेणु आम जदि सेवन मुखे जुहाद स्वयं स्फुरद तो आम जिते भगवत सेवार चिंतार निजक नियोजित करवा से भगवान आम आगे निजक प्रकाशित करेंगे से आम दर्शन कर तेणु एमती मन इच्छा बुलिले के दर्शन कर बिल्कुल कर से आमको शिक्षा दि जाए जोटा तो ग्रहण करा दरकार तेणुक ये से कथा कहगला गृहस्थ तार परिवार परिवार प्रति कर्तव्य संपादन कर सारा भगवान को आराधना से कौन कर तो संपादन कर अद्वैत अद्वैत आसिक तार परिवार भी पिला छुआ कथा बुझिकी पुणी आसिक तार जो छोट सेवाटा अच्छी से करदेकी जाऊँगी यही भगवान कहते कर माने परिवार काम कर तो संगे संगे एटा भी कर किंतु जिते पुओ बड़ हो चाकरी बाकरी कर अद्वैत घर रही घर छाड़ा पड़ो हाँ भगवान से कथा कहते से चाकरी कला परिवार से पोषिब ता माँ कथा सी बुझे तो से घरे न रहीकि सन्यास हवा को कहुँ माने 100% भगवत सेवार नियोजित हवा कथा कहुँ माने 100% से कौन कर भगवत कार्य निज कौन कर सामिल करदे एवं 50-50 करुँचे 100% करदे भगवान सेवा तेणुक जो मैंने 100% घरे लगो कम व्यस्त रोच से जीवन कौन है बेकार कर दौरान से भगवान ये उपदेश माध्यम आमको कौन कर उन्नत स्थिति प्रदान कर भगवान तेणु ये श्लोक गृहस्थ मान